السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج جو میں ناول پڑھنے جا رہی ہوں وہ ہے محبت کے سفر میں، جو کہ تحریر ہے ڈاکٹر ملائکہ فرمان کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 21۔ وہ کب سے رابل کا انتظار کر رہا تھا۔ سفید شرٹ میں اس کا رنگ نکھر آیا تھا، نیلی پینٹ اس کے گھنے سیاہ بال جلد لگا کر سلیقے سے پیچھے کیے ہوئے تھے، اور ہاتھ میں گھڑی جسے وہ ہر تھوڑی ہی دیر بعد دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص چمک تھی، جیسے وہ اندر سے کسی بےقراری میں خوش ہو۔ آج کی شام اس کے لیے عام نہیں تھی، وہ ایک ایسا لمحہ تھا جس کے لیے وہ کب سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ رابل اس کے ساتھ کسی بہانے سے نہیں جب رابل اس کے ساتھ کسی بہانے سے نہیں اپنے رشتے کے احساس کے ساتھ جائے گی۔ اس کی بات پکی کو مہینہ ہو گیا تھا، اور آج پہلی بار رابل اس کے ساتھ کھانے پر جا رہی تھی۔ بات پکی کے بعد وہ ملے بھی آج ہی تھے، کیونکہ دونوں اپنے اپنے کام میں اتنے مصروف تھے کہ ملنے کو وقت ہی نہیں تھا، لیکن میسج اور کال پر اکثر بات ہو جایا کرتی تھی۔ رابل آہستہ آہستہ زینے اتر رہی تھی، گہرے رنگ کا سوٹ دوپٹہ آدھا کندھے پر، آدھا ہاتھ میں، چہرے پر ہلکی سی چمک اور ہلکا سا میک اپ، اس کے قدموں کی چاپ جیسے پورے صحن میں سنائی دے رہی تھی۔ رمیز نے جیسے ہی اسے دیکھا، دل بے ساختہ دھڑک اٹھا تھا، لیکن وہ نظریں چرا رہی تھی، جیسے جان بوجھ کر اس کی خوشی میں تھوڑا سا ٹوک اپ ڈال رہی ہو۔ اچھا بی جان، اب ہم چلتے ہیں۔ بی جان نے دعاؤں بھری نظر سے دونوں کو دیکھا تھا۔ دھیان سے جانا اور شام کو جلدی گھر آ جانا۔ جی بی جان، رمیز نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ دونوں گھر سے باہر نکل آئے تھے۔ گاڑی کے قریب آتے رمیز نے مسکراتے ہوئے کہا، آخر کار آج وہ دن آ ہی گیا جب آپ میرے ساتھ بغیر کسی بہانے کے جا رہی ہیں۔ رابل نے ذرا سا سر جھکایا، پھر پلٹ کر نرمی سے کہا، ہاں اب، مگر تمہارے ساتھ جانا مجبوری نہیں، رشتہ ہے، اور دونوں میں بہت فرق ہے مسٹر رمیز۔ رمیز نے اس کے لہجے میں شرارت سنی اور دل ہی دل میں مسکرا اٹھا۔ اللہ کرے یہ رشتہ ہمیشہ مضبوط ہو جائے، تاکہ آپ روز یوں ہی میرے ساتھ آئے جایا کریں۔ رابل نے اپنی ہنسی دبائی، مگر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ مجھے تو لگا تھا کہ آپ شادی کے بعد بھی اتنی خاموش رہیں گی جیسے منگنی سے پہلے، مگر آج آپ کچھ بدل سی گئی ہیں۔ بدلی نہیں ہوں، بس اب تھوڑی باتوں کو برداشت کرنے کی ٹریننگ کر رہی ہوں۔ اس نے فوراً جواب دیا۔ تو کیا میں آپ کو برا لگتا ہوں؟ اس نے سوال کیا تھا۔ نہیں، بس اتنے اچھے بھی نہیں لگتے کہ میں چپ رہوں۔ اس نے نظریں سیدھی رکھتے مسکرا کر کہا، تو رمیز نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ زبردست، بات پکی ہو گئی ہے، مگر مزاج آج بھی غیر یقینی ہے، رمیز نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ کچھ دیر بعد ہی گاڑی اسموکی کارلٹن کے سامنے رکی تھی۔ یہ خوبصورت ونٹیج سٹائل ریسٹورنٹ تھا۔ باہر لکڑی کے دروازے، اندر مدھم روشنی اور خوشبو جو جیسے ہوا میں جادو کھول رہی تھی۔ دونوں اندر داخل ہوئے۔ ریسٹورنٹ کی روشنی آنکھوں کو بھلی لگ رہی تھی، نہ زیادہ چمک نہ اندھیرا۔ ویٹر نے آگے آ کر مؤدب لہجے میں کہا، سر میم، اس طرف پلیز۔ انہیں ایک گوشے میں لے جایا گیا تھا، جہاں میز پر نیلے شیشے کا جگ رکھا تھا اور اس کے اندر سے روشنی ہلکی ہلکی جلجلا رہی تھی۔ رمیز نے آگے بڑھ کر کرسی کھینچی۔ بیٹھے، بیوی بننے کے سفر کی پہلی شام ہے، وی آئی پی پروٹوکول تو بنتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بیٹھی تھی۔ بس یہی سوچ رہی ہوں کہ شادی کے بعد بھی یہ عزت قائم رہے گی یا صرف آج کی آفر ہے۔ ایسی عزت دینا میں فخر اور قسمت کا حصہ سمجھتا ہوں، اور آپ میری قسمت ہیں، اس نے بے فکر انداز میں کہا۔ رابل نے نظریں جھکا لی۔ اتنے میں ویٹر مینیو لے آیا تھا۔ آپ کے لیے کچھ میٹھا آرڈر کروں، جیسے یہ لو پوشن لاوا کیک؟ اس نے مینیو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے فالتو ناموں والے کھانے پسند نہیں، سادہ سا چکن بہتر ہے، جیسے تمہارا دماغ، اس نے ناک چڑھا کر جواب دیا۔ اور مجھے وہ کھانے پسند ہیں جنہیں دیکھ کر دل دھڑکنے لگے، جیسے کہ آپ، اس نے فوراً ہنس کر کہا تھا۔ رمیز، خدا کا واسطہ ہے، ویٹر پاس کھڑا ہے، شرم کرو، اس نے اسے جگہ کا احساس دلاتے کہا۔ میں نے کیا کہا؟ دل دھڑکنا تو نارمل ہے، خاص طور پر جب بیوی ساتھ ہو، اس نے معصوم بنتے ہوئے کہا۔ اس نے فوراً نظریں اٹھائیں۔ ابھی بیوی نہیں ہوں، صرف منگیتر ہوں، صبر رکھو۔ رمیز کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ فاصلہ دلوں میں تو ختم ہو چکا ہے، اب صرف آپ کی زبان سے اقرار باقی ہے۔ رابل کے چہرے پر نرمی سی چھا گئی تھی۔ اس نے نظریں جھکائیں، مگر دل میں کہیں ہلکا سا ارتعاش جاگا تھا، جیسے کسی نے بند دل پر آہستہ سے دستک دی۔ ویٹر کھانا لے کر آ گیا۔ دونوں کھانا کھانے لگ گئے تھے۔ کھانے کے دوران دونوں کے درمیان مدھم موسیقی تھی اور چند ادھورے سوال ہوتے رہے تھے۔ ایک بات پوچھوں؟ کچھ دیر بعد اس نے کہا۔ رابل نے کانٹا ایک لمحے کے لیے پلیٹ میں رکھ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی طرف بہت خلوص سے دیکھ رہا تھا۔ پوچھو۔ کیا آپ واقعی خوش ہیں، مطلب اس رشتے سے؟ سوال سیدھا تھا، مگر لہجہ بہت نرم۔ وہ چند لمحے خاموش رہی تھی، پھر کانٹا اٹھا کر اسٹیک کو لیتے ہوئے آہستہ سے بولی تھی۔ پہلے تھوڑی الجھن تھی، اس نے آہستہ سے کہا، مگر اب لگ رہا ہے کہ شاید میں بھی اس رشتے کے خواب دیکھنے لگی ہوں۔ اس کے چہرے پر ایک سکون سا اتر آیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ تو پھر وعدہ کریں کہ اگر ہم کبھی ناراض ہوئے تو بات چپ کر کے نہیں، کھل کر ہوگی، کوئی بات دل میں نہیں رکھی جائے گی۔ رمیز نے گلاس کے کناروں پر انگلیاں پھیرتے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ رابل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اور تم وعدہ کرو کہ مذاق میں بھی میرا دل نہیں دکھاؤ گے۔
उसने नजरें उठाकर सीधा देखा। आपके दिल का ख्याल रखना मुझ पर लाजिम है, फर्ज है, और ये दिल अब मेरा है। मैं इसको क्यों तकलीफ दूंगा? उसकी आंखों में कुछ था, वो बहुत संजीदगी से अपने अल्फाज अदा कर रहा था। दोनों एक लम्हे के लिए एक दूसरे को देखते रहे। खाना खत्म होते ही दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। ठंडी हवा ने उनका इस्तकबाल किया। रात पुरसकून थी, हवा में अजीब खामोशी थी। सड़क के किनारे लगे लैंप जैसे इनके रास्ते को सुनहरा कर रहे थे। उसने दुपट्टा संभाला। रमीज ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। तुम इतने अच्छे हो के डर लगता है कहीं तुम बदल ना जाओ। उसके लहजे में नरमी और सच्चाई थी। उसने गाड़ी का दरवाज़ा थामे उसे देखकर कहा, और आप इतनी खूबसूरत हैं कि डर लगता है कहीं नज़र ना लग जाए आप। उसने जवाब दी, फ्लर्ट करना अभी भी नहीं भूले। उसने हल्के तंज में कहा, और गाड़ी में आकर बैठ गई थी। वो भी जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। आपके अलावा सब भूल सकता हूँ मैं आपको याद करने के अलावा कुछ याद नहीं रखना चाहता। गाड़ी चलने लगी थी। बाहर सड़क के किनारे लगे दरख्त, पीली लाइट्स की चमक और हवा का नरम लम्हा, सब कुछ एक खामोश मौसीकी में ढल गया था। वो बाहर देख रही थी। हवा में उसके बालों की लट थोड़ी थोड़ी उड़ रही थी। रमीज ने एक लम्हे के लिए नजरें उसकी तरफ की थी। दिलरबा, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, उसने संजीदगी से पूछा। वो चौंक कर उसकी जानिब मुड़ी थी। हाँ, क्या हुआ? इतने संजीदा क्यों हो गए? उसने हल्की सांस ली। मैं सोच रहा था कि आपको नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या मतलब? उसने हैरत से पूछा। मुझे तो मेरी जॉब पसंद है। मुझे पता है आप मेहनती हैं, समझदार हैं, लेकिन अब मैं हूँ ना। आपको काम करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ है मेरे पास। और सच कहूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता आप बाहर इतनी मेहनत करें। राबेल ने नज़रें उस पर मरकूज़ की। रमीज़, तुम्हारे पास में सब कुछ होने से मेरी पहचान तो ख़त्म नहीं हो जाती। मैंने आर्टिस्ट बनने के लिए मेहनत की है, सिर्फ कमाई के लिए नहीं, अपने शौक़ और खुद एतमादी के लिए। उसने अपनी मुस्कुराहट दबा ली। मैं समझता हूँ और आपकी इज़्ज़त भी करता हूँ। बस एक ख्वाहिश है कि मेरी बीवी सिर्फ मेरे लिए वक्त निकाले, घर को संवारे, हम दोनों एक दूसरे के साथ मुकम्मल। नौकरी की थकन, दबाव, ये सब ना हो। उसने अपनाई से कहा, लेकिन अगर वही नौकरी मुझे खुश रखती है, खुद से जुड़े रहने का जरिया बनती है, तो मैं कैसे छोड़ दूँ? फिर एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद उसने फिर से कहा, तुम्हें मेरी मौजूदगी चाहिए या मेरा सकून? गाड़ी में चंद लम्हों की खामोशी छा गई थी। रमीज़ ने नज़रें सड़क पर जमा दी। बाहर सड़क के किनारे लाइट्स तेज़ी से पीछे छूट रही थी। देखो रमीज़, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। समझौता मैं कर सकती हूँ, पर कुर्बानी तब दूंगी जब यकीन हो कि तुम मुझे समझोगे, काबू नहीं पाओगे। उसने आहिस्ता से कहा। रमीज़ ने सामने देखते कुछ लम्हे सोचा। शायद मुझे थोड़ा वक्त चाहिए आपको समझने के लिए, लेकिन वादा करता हूँ ज़बरदस्ती कुछ नहीं कहूँगा। बस दिल की बात थी, फैसला आपका होगा। बस इतना ही काफ़ी है। रिश्ता ज़बरदस्ती से नहीं, समझ से चलता है। राबेल ने संजीदगी से सर हिलाकर जवाब दिया। कुछ ही देर में गाड़ी आहिस्ता से घर के सामने रुक गई थी। राबेल ने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। रमीज़ ने उसके चेहरे पर आई परेशानी को कम करने के लिए शरारत से कहा, वैसे अगर आप जॉब छोड़ दें तो सारा दिन मुझे सुनती रहना, हम दोनों बातें किया करेंगे। उसने पलटकर ना चाहते हुए भी हंसते उसे देखा। मैं ज़्यादा देर तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक दो बातें सुनकर मैं नौकरी पर भाग जाऊंगी, ताकि तुम्हारी मजीद बातें ना सुननी पड़े। फिर वह दोनों ज़ोर से हंस पड़े थे। हवा में उनकी हंसी की गूंज फैल गई थी, मगर राबेल के जहन में उसकी बातें अभी भी गूंज रही थी। उसे रमीज़ का यूं जॉब पर जाने से मना करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, और वो उसकी बात का बुरा मान चुकी थी। मोहब्बत तब मुकम्मल होती है जब दो लोग एक दूसरे को बदलने की बजाय समझने लगे। उसने आहिस्ता से कहा और अंदर दाखिल हो गई। इसके ऑफिस के शीशे के पार सूरज की रोशनी बड़ी नरमी से अंदर आ रही थी, मगर कमरे के अंदर माहौल इतना बोझल था कि जैसे हवा भी सांस लेने से झिझक रही हो। चमकता हुआ ऑफिस, फाइलों की तरतीब, महंगा फर्नीचर, मगर उसके बीच उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन, जैसे रोशनी सामने हो मगर दिल के अंदर अंधेरा फैला। दरवाज़ा खुला। साइम हाथ में रिपोर्ट्स और एक टैबलेट लिए दाखिल हुआ था। सर, हमें आज एक बार फिर नोटिफिकेशन आया है। मिलान आर्ट ग्रुप ने हमारा ऑर्डर पोस्टपोन कर दिया है। रीज़न यही दिया गया कि टीम रिस्पॉन्स इतना शार्प नहीं जितना पहले था। सर, हमें कुछ करना होगा, उसने परेशानी से घबराते जल्दी में कहा। वो कुर्सी पर बैठा स्क्रीन को घूरे जा रहा था। राबेल आज आर्ट हाउस नहीं आई थी। बात पक्की के बाद ये आज पहली दफ़ा था कि वो ऑफिस नहीं आई थी, वरना बात पक्की के बाद वो काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही थी। तो तुम ये कहना चाहते हो साइम कि अगर एक लड़की ऑफिस ना आई तो कंपनी रुक जाएगी? उसने स्क्रीन से नज़र उठाए बगैर कहा। हम कब से इतने कमज़ोर हो गए हैं? पहले तो मिस राबेल नहीं होती थी, तब भी तो ये कंपनी चल रही थी। साइम लम्हे भर को रुका। सर, ऑफिस नहीं रुका, लेकिन ऑफिस की चमक खो रही है, उसने धीरे से कहा। सरमद का चेहरा ज़रा सख्त हो गया था। साइम ने आगे बढ़कर टेबल पर फाइल रख दी। सर, हम पहले ज़्यादातर लोकल क्लाइंट्स के साथ काम करते थे। इंटरनेशनल साइट पर हमें जो कामयाबी मिली है वो सिर्फ राबेल मैम की वजह से मुमकिन हुई है। उनकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही बात है। वो सिर्फ डिज़ाइन नहीं करती, क्लाइंट को महसूस भी करवाती। सरमद का हाथ मेज़ पर रखे कलम पर मजबूती से जम गया। आंखों में एक लम्हे को चमक से उभरी थी, मगर फ़ौरन वो चेहरा संभाल गया था। ये बिजनेस है साइम, और बिजनेस पर्सनैलिटी से नहीं, परफॉर्मेंस से चलता है। पहले भी तो ये कंपनी चलती थी, राबेल तब कहाँ थी, और ना किसी को कोई कमी महसूस हुई थी।
سر تب ہم صرف ریجنل کلائنٹس کے ساتھ ہی کام کرتے تھے. رابل میم کے آنے کے بعد ہمیں 8 انٹرنیشنل اکاؤنٹس ملے. 3 ڈیزائن ہاؤسز نے ان کے کام کی وجہ سے ہمیں انوائٹ کیا. کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے کہا، یہ اتفاق نہیں تھا سر، وہ صرف آرٹسٹ نہیں بلکہ ایک قابل انسان بھی ہے. وہ اپنے آرٹ کے ساتھ کلائنٹ کی سائیکالوجی کو بھی ہینڈل کرتی. وہ کرسی سے اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا. قدم آہستہ مگر بھاری تھے. فضا میں اس کے غصے سے زیادہ خالی بن تھا. سائم، میں تم سے پرفارمنس رپورٹ مانگ رہا ہوں، مس رابل کی تعریف نہیں. یہ آفس ان کے آنے سے پہلے بھی کامیاب تھا اور اب بھی ہوگا. ایک بندہ جائے تو کمپنی بند نہیں ہو جاتی. وہ یہ کہہ تو گیا تھا مگر دل کے اندر جیسے کوئی آواز کانوں میں سرگوشی کرنے لگی تھی. جھوٹ. وہ کچھ کہے بغیر فائل ٹیبل پر رکھ کر نظریں جھکائے دروازے کی طرف بڑھ گیا. دروازہ بند ہوتے کمرے میں خاموشی پھیل گئی تھی. وہ واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا. فائل سامنے رکھی تھی مگر وہ دیکھ نہیں رہا تھا. نظریں اس شیشے کی دیوار کی طرف اٹھی تھیں جہاں کبھی رابل کھڑی ہوا کرتی تھی، ہاتھ میں کلر پیلٹ لیے بات کرتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظر جھکاتی چل جاتی تھی. اب وہاں صرف خالی کرسی تھی، بس وہی کرسی وہی جگہ، لیکن ایک احساس گم ہو گیا تھا. یہ کمپنی شاید مجھ سے چل رہی ہے مگر میری روشنی آپ کے جانے سے کیوں مانند پڑ گئی؟ اس نے آہستہ سے کہا اور پھر خاموش ہو گیا. آج وہ پورا دن کمرے میں ہی رہی. کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتی تو کبھی کتاب اٹھا کر کچھ لمحے پڑھتی. آفس جانا تو دور کی بات تھی، وہ تو کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی. بھی جان کئی بار آ کر اسے پوچھ چکی تھی کہ کوئی بات ہے تو بتاؤ، لیکن وہ صرف خاموش رہی. نویس کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی، جیسے وہ اسے قابو کرنا چاہتا ہو، دل پر دباؤ ڈال رہا ہو. صبح سے شام ہونے کو تھی لیکن وہ ابھی بھی اندر ہی تھی. بھی جان کو اب اس کی فکر ستانے لگی تھی. وہ لان میں پھولوں کو پانی دیتے لمحہ بھر کو رکی. اس کے کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی جو لان سے بآسانی نظر آتی تھی. رابل کب تک کمرے میں رہو گی؟ باہر آ جاؤ، دیکھو صبح سے شام ہونے کو ہے لیکن تم نے آج باہر ایک قدم بھی نہیں رکھا. اب تو سردیاں آ چکی ہیں، باہر آؤ، خود کو اس موسم میں کھل کر سانس لینے دو. انہوں نے کھڑکی کی طرف دیکھتے اونچی آواز میں کہا. کچھ ہی پل میں وہ بھی جان کی بات سن کر باہر لان میں آ کر بیٹھ گئی. وہ خود پھولوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی، کبھی انہیں پانی دے رہی تھی اور کبھی پودوں کی صفائی کر رہی تھی. وہ کتنی دیر بھی جان کو بڑی غور سے پھولوں کا خیال رکھتے دیکھنے لگی. پھر اس نے پھولوں سے نظر ہٹا کر ان کی طرف اپنی نظر دوڑائی جو اب بھی گلاب کے پھول کو دیکھ رہی تھی. بھی جان ایک بات کہوں؟ وہ کرسی پر بیٹھی اپنی ٹانگیں ہلاتے بولی. کہو. انہوں نے پھول سے نظر اٹھا کر رابل کی طرف دیکھ کر کہا. بھی جان کل سے مجھے ایک چیز بہت پریشان کر رہی ہے. اس نے اپنی انگلیوں کو بے چینی سے موڑتے کہا. کھل کر بات کرو رابل. اب کی بار می جان اس کے قریب آ کر بولی تھی. اس نے دوپٹے کو کندھے سے ٹھیک کیا، ٹانگیں ہلانا بند کیا اور دھیرے سے کہا. می جان میں نہیں چاہتی کہ میں کسی پر منحصر رہوں. اس نے ایک گہری سانس اندر کھینچی تھی. اگر کبھی مجھے کسی پر انحصار کرنا پڑا تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہوں گے. میری زندگی کا پہلا اور آخری سہارا صرف اس کی رحمت اور قدرت ہوگی. میں کسی انسان پر منحصر نہیں ہونا چاہتی. کچھ لمحے وہ خاموش رہی، پھر آہستہ آہستہ بولتی گئی. اللہ تعالیٰ کے بعد میں خود پر یقین رکھوں گی، اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں گی، خود اپنی قسمت کو تعمیر کروں گی. میں چاہتی ہوں کہ میری خودداری میری پہچان بنے، نہ کہ کسی کی محتاجی کا نشان. اور اگر میری زندگی میں کوئی ایسا مرد آئے جو مجھے وہ سب دے سکے جس کی میں دل سے طلبگار ہوں، محبت، احترام، اعتماد اور زندگی کا سکون، تو شاید میں اس پر بھی بھروسہ کروں. لیکن ان سب کے علاوہ میں کسی اور پر انحصار نہیں کر سکتی، کیونکہ جہاں توقعات ہوتی ہیں وہاں دل ٹوٹنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، اور میں اپنے دل کو ہمیشہ سے بچانا چاہتی ہوں. اس کے لہجے میں اداسی بڑھتی گئی تھی. میری زندگی کا اصول بھی یہی ہے، اللہ پر بھروسہ کرو اور پھر اپنے آپ پر. تبھی میری شخصیت مکمل اور مضبوط ہوگی اور میرا وجود آزاد ہوگا. یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو رابل، لیکن آج بیٹھے بیٹھے اتنی سنجیدہ باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اس کے چہرے اور باتوں میں اداسی دیکھ کر انہوں نے سوال کیا تھا. کچھ نہیں بھی جان، بس ویسے ہی دل کیا. اس نے بات بدلتے ہوئے جواب دی. وہ پھولوں سے نظریں ہٹا کر اب اس کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گئی تھی. آپ کے خیال میں عورت کا قابل ہونا کتنا ضروری ہے؟ ان کے کرسی پر بیٹھتے ہی نہایت سنجیدگی سے گویا ہوئی تھی. رابل، عورت کا قابل ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے. اسے اتنا مضبوط، باشعور اور خود مختار ہونا چاہیے کہ زندگی کی راہوں میں کسی سہارے کی محتاج نہ ہو، بلکہ اسے اپنے فیصلوں کا اختیار اور اپنی راہوں کی سمت خود متعین کرنے کی طاقت بھی ہونی چاہیے. لیکن بھی جان، وہ عورتیں بھی تو ہوتی ہیں نا جو مرد کے بغیر ہی اتنی قابل ہو جاتی ہیں، جو سمجھتی ہے کہ مرد کا ان کی زندگی میں ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. اس نے بے چینی سے پوچھا. رابل، کیونکہ ان کی مجبوری ہوتی ہے. وہ عورتیں جنہیں زندگی میں مرد کا سچا سایہ نہیں ملتا وہ بھی ہار نہیں مانتی. وہ اپنے حوصلے اور ہمت سے خود ایک سائبان بن جاتی ہیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. ان کی ذات ایک چراغ کی مانند ہوتی ہے جو اندھیروں میں بھی روشنی بانٹتی ہے. وہ کسی کے سہارے نہیں رہتی بلکہ خود طاقت بن جاتی ہیں جس پر دوسرے فخر کریں. یہ دونوں صورتیں خوبصورت ہیں. ایک عورت کا کسی مخلص مرد کے ساتھ خود کو محفوظ کرنا اس کی فطری خواہش ہے، اور اس کے بغیر خود کو مضبوط ثابت کرنا اس کی فطری طاقت. یہ دونوں پہلو نہ صرف قابل فخر ہیں بلکہ عورت کی عظمت کا مکمل عکس ہیں.
وہ چاہے کسی کے سائے میں ہو یا پھر خود سایہ بن چکی ہو، وہ قابل احترام ہے اور مکمل۔ مطلب ایک عورت کی زندگی میں مرد کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ اس نے ایک عجیب ہی کشمکش میں سوال کیا۔ یہ بات ہر عورت کے تجربے پر منحصر ہوتی ہے رابل۔ اگر ایک عورت کو اچھا باپ ملے جو اسے پیار اور تحفظ دے اور پھر شادی کے بعد بہترین ہمسفر ملے تو اس عورت کے دل میں مرد کی ایک مثبت تصویر بن جاتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ مرد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ رابل نے سر ہلایا۔ بی جان نے بات جاری رکھی، لیکن اگر ایک عورت کے باپ نے اس کا خیال نہ رکھا ہو، نہ اسے تحفظ دیا ہو، یا شوہر نے تکلیف دی ہو، عزت نہ دی ہو یا ذاتی مفاد میں عورت کا استعمال کیا، تو ایسی عورت کے لیے مرد ایک درد کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس نے خاموشی سے سنا اور بی جان نے آہستہ سے کہا، پھر وہ سوچتی ہے کہ مرد کے بغیر زندگی زیادہ سکون بھری ہے اور وہ خود اپنے فیصلے لینے لگتی ہے، وہ جینے اور مضبوط بننے لگتی ہے۔ اور ایسی عورت اگر سنے کہ عورت کی زندگی میں مرد ضروری ہے تو اسے یہ بات ٹھیک نہیں لگتی، کیونکہ اس کا تجربہ اس کے خلاف ہوتا ہے، اور یہی وہ اختلاف ہے جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ اور اس کا بہترین حل بھی یہی ہے کہ ہم ہر عورت کی کہانی، اس کی سوچ اور حقیقت کو سمجھیں۔ نہ ہر عورت کو مرد کی ضرورت ہے اور نہ ہر عورت مرد کے بغیر ادھوری ہے۔ کسی کے لیے مرد سایہ ہے اور کسی کے لیے زخم۔ رابل نے آنکھیں بند کی، دل کی گہرائی میں ایک سکون محسوس کیا۔ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ عورت کو اس کی مرضی، اس کے تجربے اور اس کے فیصلے کے ساتھ قبول کریں، چاہے وہ کسی مرد کے ساتھ زندگی گزارے یا پھر بغیر کسی مرد کے۔ اس نے الجھن بھری نظروں سے بی جان کو دیکھا۔ رمیز کی باتوں نے اس کو کافی حد تک پریشان کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ آفس بھی نہیں گئی تھی۔ اسی دوران دور سے مغرب کی اذانوں کی آواز آنا شروع ہو گئی تھی۔ دونوں کی باتوں کا تسلسل اذان کی آواز سے ٹوٹا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھی تھی، رابل کی طرف دیکھا جو الگ کی دنیا میں کھو گئی تھی۔ اب اگر یہ باتیں ختم ہو گئی ہیں تو میں اندر جا کر ہاتھ دھو لوں؟ ابھی مجھے ایک کتاب کا مطالعہ بھی کرنا ہے۔ جی بی جان، اس نے سوچوں میں گم ہو کر جواب دیا۔ اور تم بھی اندر آؤ، صبح سے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تم نے۔ اس نے اداسی سے سر ہلا دیا تھا، آہستہ سے کرسی سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جب محبوب کا دیدار نہ ہو تو دل بے چین رہتا ہے، ایک پل صدی لگنے لگتا ہے، ہر لمحہ تھم سا جاتا ہے، آنکھیں اسے ڈھونڈتی ہیں، ہر زاویہ خالی لگتا ہے۔ خوابوں میں تو چہرہ روز آتا ہے لیکن حقیقت سے بہت دور رہتا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز، سانسیں مدھم ہو جاتی ہیں، ہر لمحہ اس کی یاد میں بکھرتا جاتا ہے۔ راتیں طویل لگتی ہیں، دن میں بھی سناٹا چھایا رہتا ہے۔ محبت کی شدت بس یاد بن جاتی ہے، بے چینی اور انتظار دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ محبوب دور صحیح لیکن دل اس کو ہمیشہ قریب چاہتا ہے۔ وقت رک سا جاتا ہے، لمحے سست ہو جاتے ہیں، چاہت کی شدت آنکھوں سے جھلکتی ہے۔ جب محبت انتہا کو پہنچتی ہے، دل ہر روز اس کو دیکھنے کی ضد کرتا ہے۔ اکثر جب محبوب کا دیدار نہ ہو تو دل بے چین رہتا ہے۔ آفس کی فضا ان دنوں کسی ادھوری کہانی کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ سب کچھ اپنی جگہ تھا مگر کہیں ایک خالی پن ہر چیز کو سست اور بے جان کر رہا تھا۔ رابل کی غیر موجودگی ہر گوشے میں محسوس ہو رہی تھی، ہر کرسی، ہر ڈیسک، ہر کونے میں اس کی ہنسی، باتیں اور توانائی کی کمی واضح محسوس ہو رہی تھی۔ تیسرا دن تھا، وہ آج بھی آفس نہیں آئی تھی۔ وہ گہری سوچ لیے اپنی کرسی پر بیٹھا، لیکن ہر چند لمحے بعد نگاہیں دروازے کی طرف اٹھتی تھیں، جیسے ہر لمحہ یہی امید ہو کہ دروازہ کھلے گا اور وہ اندر قدم رکھے گی، مگر ہر بار وہی خالی دروازہ نظر آتا اور دل کی بے چینی بڑھ جاتی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا، سائم اندر آیا، ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا، چہرے پر کاروباری سنجیدگی اور پریشانی اور فکر کی لکیریں۔ سر، آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے بس خاموشی سے سر ہلایا جیسے اجازت دی ہو۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولا، چند فائلیں دکھاتے آہستہ سے بات شروع کی۔ سر، رابل میم آج بھی نہیں آئیں، اگر وہ مزید غیر حاضر رہیں تو ہمیں کلائنٹ کے ساتھ ہونے والی پریزنٹیشن اور آرڈرز ڈیلے کرنے ہوں گے، اور سر ہمیں پہلے ہی نقصان ہو رہا ہے، اگر یہ ڈیل بھی گئی تو پھر بہت بڑا مالی نقصان ہو جائے گا۔ وہ خاموش رہا، کوئی تاثر نہیں دیا، نہ ہاں نہ، بس وہیں بیٹھا رہا۔ سائم کی بات مکمل کر کے اجازت لے کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کی خاموش آنکھوں میں ایک طوفان مچ گیا تھا۔ وہ اپنی کرسی کی بت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا، جیسے دل اور دماغ کے بیچ ایک جنگ چھڑ گئی۔ نقصان؟ اس کے دل نے سوال کیا۔ کون سا نقصان زیادہ ہے، کمپنی کا یا رابل کے نہ آنے کا؟ رابل، اگر آپ ایک دن اور نہ آئی تو شاید میں وہ شخص نہ رہوں جو وقت کا پابند ہوتا ہے، جو ہر کام وقت پر کرتا ہے، جو لاجک سے فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے دل سے ہلکی آہ نکلی تھی۔ میں سائم کو کیا کہوں، کیا بتاؤں کہ مجھے اب بجٹ، پریزنٹیشن اور کلائنٹ کی پرواہ نہیں، مجھے تو بس ایک شخص کی خاموشی کھائی جا رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ میز پر انگلیاں چلانے لگا، جیسے دل کی بے چینی انگلیوں تک آ گئی ہوں۔ رابل، آپ کہاں ہیں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ آپ کیوں نہیں آئیں؟ بیمار ہیں یا مجھ سے دور جا رہی ہیں؟ ایک پل کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ یہ سوچ ہی اس کے لیے عذاب بن گئی تھی۔ اگر آپ نے واقعی خود کو الگ کر لیا تو میں ساری دنیا سے الگ ہو جاؤں گا۔ وہ اٹھا، کھڑکی کے پاس گیا اور باہر دیکھنے لگا۔ دھوپ کی نرم روشنی، ہلکی ہوا، سب کچھ خاموش لگ رہا تھا۔ رابل، آپ کو شاید اندازہ نہیں لیکن آپ کا آنا میرے لیے سانس لینے جیسا ہو چکا ہے۔ اب آپ کے نہ آنے سے میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ شیشے سے باہر دیکھتا رہا، دل کی دھڑکن اور سانس ایک عجیب بے چینی گھل رہی تھی۔ کل اگر آپ نہ آئیں تو شاید میں بھی یہاں نہ آ پاؤں۔
دلاور صاحب کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ وہ کب سے موبائل پر دیکھ رہے تھے اور مسکرائے جا رہے تھے۔ نگین اس کے سامنے چائے کی پیالی رکھتے اس کی خوشی کا سبب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ویسے آج میں بہت خوش ہوں نگین، اس نے مسکراتے نگین کو دیکھ کر کہا۔ کیوں، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ نگین نے حیرت سے پوچھا۔ سمجھو میری چال بالکل ٹھیک رہی، میرا دشمن اس وقت گھاٹے میں ہے۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہو رہی ہے اور یہ سب ہمارے قابل بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے۔ رمیز نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ انہوں نے اپنے لیے پیالی میں چائے ڈالتے آہستہ سے پوچھا تھا۔ بس اس نے جو کیا ہے میرا دل خوش کر دیا۔ آج مجھے فخر ہو رہا ہے کہ رمیز میرا بیٹا ہے، ایک قابل باپ کا قابل بیٹا۔ چائے کی ہلکی بھاپ کے درمیان چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ آؤ رمیز، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، دلاور نے خوشی سے کہا، مگر رمیز کے چہرے پر عجیب سی پریشانی اور تھکن واضح ہوئی تھی۔ بابا ابھی میں آرام کرنا چاہتا ہوں، شام کو بات کریں گے، اس نے رکے بغیر کہا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دلاور نگین دونوں نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا۔ اسے کیا ہو گیا؟ نگین بیگم کو رمیز کا یہ رویہ بہت برا لگا تھا۔ جب سے لاہور سے آیا ہے اس کا موڈ خراب لگ رہا تھا۔ انہوں نے دلاور صاحب کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا، کوئی نہیں، کام کی وجہ سے ہوگا، تم فکر نہ کرو، ویسے بھی اسے آرام کرنے دو، تھکا ہوا آتا ہے کام سے۔ وہ دوبارہ چائے پیتے ہوئے موبائل دیکھنے لگ گیا، جیسے وہ نگین کو کچھ بتانا نہ چاہتا ہو۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا اور فوراً ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف بے چینی سے چکر لگانے لگا۔ وہ بار بار راویل کو کال کر رہا تھا مگر اس کا فون مسلسل بند آ رہا تھا۔ اگر میں کام کے سلسلے میں لاہور نہ گیا ہوتا تو میں نے آ جانا تھا آپ کے گھر۔ دلربا، آخر آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کریں؟ اس نے خود سے کہا اور پھر موبائل کو زور سے دیوار پر مار کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اگر آپ نے میری کال نہ اٹھائی تو میں گھر پہنچ جاؤں گا، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا۔ اس وقت راویل سے بات نہ ہونے کی وجہ سے کافی غصے میں تھا۔ ڈنر والے دن سے ہی اب تک ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ راویل نے بھی موبائل آف کر دیا، جس وجہ سے رمیز کو اور شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ ذہن میں کب سے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ آسمان پر ہلکی سی سرخی بڑھتی گئی تھی، نومبر کی سردی ہر سانس میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کندھوں پر شال لپیٹے بی جان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ پچھلے 3 دنوں سے اس نے اپنا فون بند کیا ہوا تھا کیونکہ وہ رمیز سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر فون آن ہوتا تو اس نے کال کر کر کے اس کے جینا محال کر دینا تھا۔ بی جان نماز سے فارغ ہو کر آئیں، چشمہ آنکھوں پر، ہاتھ میں تسبیح اور نگاہیں مسلسل راویل کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ یہ چہرہ 2 دن سے ادھورا، خاموش اور کچھ کہے بغیر بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ چند لمحے چپ رہی اور پھر نظریں جھکاتے ہوئے بی جان سے بولی، میں سوچ رہی ہوں کل میں آفس جاؤں یا نہیں۔ انہوں نے تسبیح روک کر راویل کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے وہ کچھ کھوج رہی۔ رکنے کی وجہ؟ اس کی آواز جیسے رک گئی تھی۔ رمیز، اس نے کہا کہ مجھے جاب چھوڑ دینی چاہیے، وہ نہیں چاہتا کہ میں جاب کروں۔ اس نے جھجک کر کہا، وہ کہتا ہے کہ میں صرف اس کی ہوں، مجھے اس سب چیزوں کی ضرورت نہیں۔ بی جان نے گہری سانس لی، تسبیح ایک طرف رکھی اور اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ یہ تمہاری زندگی ہے راویل، اور تمہارا فیصلہ، تم وہ کرو جو تم چاہتی ہو، نہ کہ کسی کے کہنے پر اپنی زندگی کو روک لو۔ وہ تھوڑا سا آگے ہوئی تھی۔ جب ایک مرد تم سے محبت کرتا ہے تو وہ تمہیں قید نہیں کرتا، تمہیں اڑنے دیتا ہے۔ اگر تمہارا خواب، تمہاری عزت نفس کسی رشتے کی قیمت پر داؤ پر لگ جائے تو وہ رشتہ نہیں رہتا، زنجیر بن جاتا ہے۔ تو آپ کا کہنا ہے کہ میں جاب پر جاؤں؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا، میں کچھ نہیں کہتی، فیصلہ تمہارا ہے، لیکن ہاں ایک بات ضرور کہوں گی کہ زندگی تمہاری ہے نا، پھر تمہیں بھی وہ سب کرنے کا حق ہے جس سے تمہیں سکون ملتا ہے۔ تم خود کو قید نہ کرو، کسی کی سوچ کو خود پر حاوی نہ ہونے دو۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ جی بی جان، یہ میری زندگی ہے اور مجھے اپنے اصولوں پر جینی ہے، لیکن وہ رک گئی تھی۔ لیکن کیا؟ انہوں نے سوال کیا۔ کل کو وہ کہے گا کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ادھر نہیں جانا، پھر کیا کروں گی؟ اپنے لیے سٹینڈ لو، تم ایک انسان ہو، ایک جیتی جاگتی انسان، تم کیسے کسی کے اشاروں پر چل سکتی ہو؟ اور ویسے بھی ابھی وہ صرف تمہارا منگیتر ہے اور ابھی وہ تم پر کوئی پابندی لگانے کا حق نہیں رکھتا۔ اور رہی بات شادی کے بعد کی، تو شوہر کی عزت کرنا فرض ہے، لیکن اس کی ہر بیدوں کی بات ماننا بھی فرض نہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے تمہارا شوہر تمہیں کسی ایسی چیز سے روک رہا ہے، پابندی لگا رہا ہے جو اسے کرنا نہیں چاہیے، تو اس سے بیٹھ کر بات کرو، اسے اپنی بات سمجھاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو، دونوں ایک دوسرے کو سمجھو، وقت دو، یہ نہیں کہ تم اس پر پابندی لگاتی رہو اور وہ تم پر۔ ایسے زندگی بہت مشکل ہو جائے گی راویل، اپنی عقل سے کام لو۔ میں تمہیں شوہر کی نافرمانی کے لیے نہیں کہہ رہی، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم اپنے حق کے لیے بولو، جو غلط ہو غلط کہو، جو چیز تمہارے لیے سچ میں بہتر ہے اس کے لیے سٹینڈ لو۔ اس نے بی جان کو الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر کچھ سوچنے لگی۔ میں کل آفس جاؤں گی، اس نے بہت دھیرے سے کہا، پھر خاموش ہو گئی۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کہا کیونکہ کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ ایک انسان تھی، ایک ایسی انسان جس کا جینے کا پورا حق تھا۔ بی جان اس کی پیشانی پر بوسہ دینے لگی اور دوبارہ تسبیح پڑھنے لگی تھی۔
वो अगले दिन सुबह के सुनहरी शाम की वो अगले दिन सुबह की सुनहरी शाम में खिड़की के पास खड़ी थी। हवा में हल्की सी सर्दी थी और उसके दिल की कैफियत भी कुछ ऐसी ही थी, अजीब सी। वो ऑफिस के लिए तैयार होकर खिड़की के पास काफी देर खड़ी रही। एक तरफ बीजान की बातें उसके जहन में घूम रही थी और दूसरी तरफ रमीज की। बीजान की बातें रमीज की बातों से ज्यादा जरूरी थी। शीशे के पार बाहर देखते उसने धीरे से कहा, ये जिंदगी मेरी है और मुझे अपनी शराइत पर जीनी। उसने जैसे पक्का पक्का अहद कर लिया था। फिर वो शीशे से दूर हटी, सोफे से बैग उठाया, गहरी सांस ली और बाहर की तरफ निकल गई थी। गाड़ी जैसे ही आर्ट हाउस के करीब पहुंची, उसके दिल में अजीब सी बेचैनी उतरी थी। उसने गाड़ी से नीचे कदम रखा और फिर अंदर दाखिल हुई। माहौल बदलता सा महसूस हुआ था। कुछ लोग अपनी मेज़ों पर मसरूफ थे, लेकिन फिजा में किसी खामोश कशमकश की गूंज मौजूद थी। चंद कदम चलकर उसने साइम को देखा, जो फाइल्स लिए किसी से बहस कर रहा था। रावेल को देखकर चौंका और फिर वो फौरन उसकी तरफ आया। रावेल, आप आ गई? उसने हैरत और संजीदगी से सवाल किया। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया था, मगर साइम का चेहरा संजीदा और तनाव भरा था। उसने रावेल को एक तरफ ले जाने का इशारा किया तो उसके पीछे पीछे एक पुरसकून कॉर्नर की तरफ आ गई थी। क्या हुआ साइम? उसने घबरा कर पूछा। साइम ने गहरी सांस ली और बात शुरू की। आपके ना आने की वजह से जो पेंटिंग्स का बड़ा ऑर्डर मिला था ना, वो वक्त पर मुकम्मल नहीं हो सका और क्लाइंट ने वो कैंसिल कर दिया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। क्या? हाँ, और सलमत सर ने खुद वो काम आपको सौंपा था और क्लाइंट ने आखिरी बार कहा कि वक्त पर डिलीवर ना हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देगा, और अब वो हो चुका है। कंपनी का काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। रावेल का दिल बैठने लगा। ये सब मेरी वजह से? साइम ने कंधे उचकाए, जैसे कहना चाह रहा हो हाँ। रावेल का चेहरा जर्द पड़ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ज़मीन उसके नीचे से खिसक गई। मेरी वजह से? उसने फिर दोहराया था। साइम ये कहकर वहाँ से चला गया और वो अपनी सोचों में गुम रही थी। इतने नुकसान के बाद उसे सरमत का सामना करते शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन वो एक दफ़ा उसे माजरत तो करना चाहती थी। काफ़ी देर वो वहीं खड़ी रही। अजीब सी कशमकश ने उसे घेर लिया था। उसने हिम्मत की, नज़रें झुकाईं और केबिन की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में हर कदम भारी था, हर सांस एक बोझ की तरह थी। वो मामूल की तरह अपनी कुर्सी पर बैठा बाहर देख रहा था। आज वो गैर मामूली हद तक खामोश था। दिल में सिर्फ रावेल के ना आने का ख्याल घूम रहा था। वो इन्हीं सब सोचों में गुम था कि इतने में दरवाज़ा खुला और साइम तेज कदमों से अंदर आया था। सर, एक बात बतानी है। उसने बेदिली से नजरें उठाईं। सर, रावेल आ गई हैं, उसने धीरे से कहा। सरमत का दिल एक लम्हे के लिए रुक गया, फिर एक अजीब सा सुकून उसके चेहरे पर उतर आया था। आ गई हैं? उसके चेहरे पर एकदम सुकून आ गया। वो 3 दिन बाद उसे देखने लगा था। उसकी मौजूदगी, उसके होने का एहसास ही सरमत को एक अलग खुशी दे रहा था। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली, जैसे किसी ने उसके सीने पर रखा बोझ हटा दिया हो। कंपनी का नुकसान लम्हे भर के लिए गायब हो गया और वो लम्हा सिर्फ एक चीज़ में खो गया। बस वो आ गई, ये काफ़ी था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से उसकी निगाह फौरन ऊपर उठी थी। दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। राबेल, उसके लब हिले थे। वो खामोशी से दरवाजे के करीब खड़ी थी, नजरें झुकी हुई थी। उसकी मौजूदगी ने लम्हे भर के लिए उसकी दुनिया बदल दी थी। जैसे मुर्दा जिस्म में जान वापस आ गई। उसकी आंखों में जिंदगी लौट आई थी। एक लम्हे के लिए वो सब कुछ भूल गया था। फाइलें, परेशानी, नुकसान, सब कुछ। दिल के अंदर एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई थी। या अल्लाह, तेरा शुक्र, वो वापस आ गई हैं, वो मेरे सामने है। उसका दिल चाहा कि फौरन उठकर उसे गले लगा ले और कहे कि आपको नहीं पता मैंने ये 3 दिन कैसे गुजारे। वो 3 दिन मुझे 3 साल लगे। दिल की धड़कन में दर्द था, हर लम्हा खालीपन महसूस हुआ। लेकिन अब उसके सामने आकर दिल को सुकून मिल गया था। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो बिल्कुल ठीक हो गया हो। खुशी उसके अंदर फूट रही थी। वो आहिस्ता से अंदर आई थी। वो फौरन खड़ा हो गया। कुछ कहना चाहता था, जुबान जैसे साथ ना दे रही हो। अचानक उसे कुछ याद आया था और पीछे हट गया, चेहरा सख्त कर लिया। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी गैर मौजूदगी से कंपनी को नुकसान होगा। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। काफ़ी देर खामोश खड़े रहने के बाद उसने शर्मिंदगी से कहा। उसने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे देखा, लेकिन आंखों में जो था वो रह सका था। लेकिन आंखों में जो था वो छुपाया ना जा सका। कंपनी मेरी है मिस राबेल, नुकसान हो या फ़ायदा, आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो बस बगैर बताए चले जाना होता है। उसने नज़रें झुका ली। लम्हे भर के लिए खामोशी छा गई। सर सरमत की तेज़ सांसें सुनाई दे रही थी। सर, मेरी गलती थी, उसने धीरे से कहा। काश ये बात आप 3 दिन पहले सोचती। वो शर्मिंदा हुई। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन अल्फाज साथ ना दे रहे थे। सरमत ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, लेकिन दिल उसकी मौजूदगी को महसूस करके कांप रहा था। आप वापस तो आ गई हैं, लेकिन वो लम्हे जो मैंने चुपचाप गुजारे, इसकी आवाज़ अभी मेरे अंदर गूंज रही है। उसने आहिस्ता से सरगोशी की थी। अब तो वो सामने थी, तो उसे समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या बात करे। वो ज़िंदगी में पहली बार खुद को उसके सामने बेबस महसूस कर रहा था और उसको जी भर कर देख भी नहीं पा रहा था। उसके करीब आने का तो अब भी वो सोच नहीं सकता था। इसकी सबसे बड़ी वजह उसके हाथ में चमकती हुई अंगूठी थी, जो उसने आज तक नहीं देखी थी। वो इसको अपने पास रोक कर बस महसूस करना चाहता था, जी भर कर देखना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका।
वो काफ़ी देर खामोशी से उसे देखती रही। दोनों के दरमियान इस वक्त मुकम्मल खामोशी थी। काफ़ी देर यूं ही रहने के बाद वो खामोशी से वहाँ से चली गई और वो वहीं कुर्सी पर बैठ गया। उसको जाता देखता रहा, फिर बस उसकी मौजूदगी को महसूस करने लगा। दिल में सुकून और खुशी बेइंतहा थी। वो लम्हे भर के लिए दुनिया से अलग हो गया और सिर्फ इस एक एहसास में डूबा रहा कि वो वापस आ गई। सर्दियों के दोपहर पूरे घर को एक पुरसकून माहौल दे रही थी। बाहर फूलों पर नरम धूप पड़ती जा रही थी। बीजान अंदर रमीज के साथ बैठकर बातें कर रही थी। टीवी लगा हुआ था लेकिन आवाज़ बहुत मध्यम थी। बीजान अक्सर न्यूज़ देखा करती थी। अभी भी वो न्यूज़ ही देख रही थी जब रमीज आया था। टीवी उन्होंने बंद नहीं किया मगर आवाज़ आहिस्ता करके उससे बातें करने लग गई। थोड़ी ही देर बाद दरवाज़ा खुला। ड्राइवर ने गाड़ी अंदर पार्क की। वो गाड़ी से नीचे उतरी। चेहरे पर थकन, आंखों में दिन भर का बोझ साफ झलक रहा था। सर्दियों की वजह से उसने खुद को कवर करने के लिए लॉन्ग कोट और गले में मफलर डाला हुआ था। उसको गर्मी की निस्बत सर्दी बहुत लगती थी, इसीलिए वो अपने आप को मुकम्मल कवर करके रखती थी। अंदर लाउंज की तरफ बढ़ते ही उसने बैग को बेदहानी से सोफे पर रखा और खुद बैठ गई। अचानक उसकी निगाह सामने वाले सोफे पर पड़ी थी। सामने वो बीजान के साथ सोफे पर बैठा हुआ था। चाय का कप हाथ में था मगर नजरें नीचे झुकी हुई थी। वो दोनों मुसलसल किसी बात पर हंस रहे थे। राबेल ने उसे घूरा। लाउंज में लम्हा भर के लिए खामोशी फैल गई, जैसे वक्त रुक गया। तुम यहाँ? और वो भी बीजान के साथ। उसके लहजे में हैरत कम और खफगी ज़्यादा थी। उसने सर उठाया तो चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। दोनों को अजीब कश्मकश में देखकर बीजान सोफे से उठ खड़ी हुई। वो चाहती थी कि दोनों का जो भी मसला है वो बैठकर सुलझा लें। मैं देखती हूँ किचन में चाय के साथ कुछ मीठा है या नहीं। वो ये कहकर किचन की जाने बढ़ गई थी। रमीज ने एक लंबा गहरा सांस लिया था। चाय की प्याली मेज़ पर रखी। राबेल, मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। जो कुछ कहा वो गलत था। मैंने कभी नहीं चाहा कि आपका दिल दुखे। वो तंजिया हंसी के साथ सोफे की तरफ टेक लगाकर बैठी रही। रमीज के लहजे में शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। मैं मानता हूँ गलती मेरी थी और मैं सिर्फ एक मौका मांग रहा हूँ, बस एक बार। मौका नहीं, तुम्हें लगता है कि तुम जो कुछ भी कहोगे और मैं नरम दिल से माफ़ कर दूंगी। इसने हैरत से उसकी तरफ देखकर कहा। वो सोफे से उठकर एक कदम आगे बढ़ा और आबिल के साथ वाले सोफे पर बैठ गया। प्लीज़ बस एक बार। अगर आपने माफ़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया तो शायद मैं खुद को कभी माफ़ ना कर सकूं। एक मौका दे दे। उसने लम्हा भर उसे देखा, फिर हल्का सा तौक़ुफ़ किया। चलो ठीक है, मौका दूंगी मगर एक शर्त पर। मुझे हर शर्त मंजूर है, उसने जल्दी से कहा। राबेल की आंखों में चमक अब हल्की शरारत में बदल गई। सिटअप्स कर सिटअप्स करो कान पकड़ के, फिर देखूंगी माफ़ करना है या नहीं। उसके चेहरे पर एक लम्हे को हैरानी आई थी। आप संजीदा हैं? उसने हैरानी से पूछा था। मैंने कहा ना शर्त है, अगर वाकई माफ़ी चाहते हो तो करो। उसने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा। वो सोफे से उठकर अपने कंधे से शॉल उतारकर सोफे पर रख चुका था और फिर एक बार फिर राबेल को देखा। वो बहुत पुरसकून होकर सोफे पर टांग रखे बैठी थी। उसने कान पकड़कर रेसिट अब शुरू कर दी थी। 1 2 3। राबेल हाथ सीने पर बांधे बैठी काउंट करने लगी थी। चेहरे पर वही रिवायती सख्ती मगर आंखों के किनारे छुपी हंसी में ढल रहे थे। वैसे सोचा नहीं था जिस रमीज से लोग बात करने से डरते हैं वो आज यहाँ कान पकड़कर सब ये कर रहा होगा, वो भी सिर्फ आपके कहने पर। दिलरुबा 8वें पर आते उसने हंसकर कहा। वो भी बेसाख्ता हंस पड़ी, फिर फौरन खुद को संभाल ली। तो मुस्कुरा क्यों रहे हो? अभी तो सज़ा शुरू हुई है। इसका सांस फूल गया। बस यही सोच रहा हूँ कि स्कूल में ये सब कभी नहीं किया था मैंने, लेकिन आज। उसने फूले हुए सांस के साथ जवाब दिया। अभी तो ये स्टार्ट है। अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो बता दो, उसने मसनूई खफगी से पूछा। नहीं नहीं, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं 1000 बार भी कर लूँगा। इसका सांस अभी बुरी तरह फूलने लगा था। ठीक है, इतने काफ़ी हैं, अब उठो। उसने टांग से टांग उठाई और अब उसे देखने लगी। वो खड़ा हो गया। उसका सांस फूल रहा था। वो खुद को अनसेटल करके सोफे पर आकर बैठ गया था। तुम भी क्या याद करोगे? तुम्हारी मंगेतर कितनी अच्छी है, जो आसानी से माफ़ कर दी। उसने एहसान करने वाले अंदाज में कहा। आसानी? साठ उठक बैठक करवा कर ये आसानी होती है? उसने कंधों पर शॉल दुरुस्त करते हुए जवाब दिया। अभी वो कुछ बोलने ही वाली थी कि उसकी नज़र टीवी पर चलती न्यूज़ पर पड़ी थी। वो न्यूज़ देखती नहीं थी मगर कभी कभी बीजान के साथ बैठकर हेडलाइंस देख लेती थी। उसने टीवी का रिमोट मेज से पकड़कर आवाज़ ऊंची की थी। शहर में गैर कानूनी सरगर्मियों की बढ़ती रिपोर्ट्स, पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। राबिल की नज़र टीवी पर जम गई, फिर उसने मजाक में रमीज की तरफ मुंह फेरा। वह न्यूज़ देखकर थोड़ा शॉक हो गया। ये सब सुन रही हो? तुम ऐसे वैसे कामों में मुलविस तो नहीं हो ना? अगर हो तो पहले ही बता दो। राबिल ने शक भरी निगाह से उसे देखा। वो एक लम्हा थमसा गया था। उसके माथे पर पसीने की हल्की बूंद आई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझ पर शक करने लग गई। उसने खुद को रिलैक्स जाहिर करते सुकून से जवाब दिया। राबिल की आंखें तेज हो गईं। वो आज उसे तंग करना चाहती थी, इसीलिए जानबूझकर ऐसे सवाल करती थी। शक? मैं सिर्फ पूछ रही हूँ रमीज, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो याद रख, मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगी।
उसने बड़ी मुश्किल से संजीदा रहने की अदाकारी करते कहा। रमीज़ के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, मगर आंखों में कुछ अनकहा सा था। जी दिलरुबा, आपका हुक्म सर आंखों पर। उसने आहिस्ता से कहा और सोफे से उठ खड़ा हुआ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। इसी दौरान बीजान किचन से बाहर निकली। हाथों में पकौड़ों की प्लेट थी जो वो जल्दी जल्दी बना कर लाई थी। कहाँ जा रहे हो बेटा? खाकर जाना, इतनी मेहनत से बनाए हैं मैंने। उन्होंने पकौड़ों की प्लेट को रमीज़ के सामने रखते हुए कहा। बीजान, काम याद आ गया है, बाद में आऊँगा। उसने मुस्कुराकर बीजान की तरफ देखते कहा। राबेल को उसके चेहरे पर अजीब सी परेशानी नजर आई थी। अच्छा चलो राबेल, तुम इसे बाहर तक छोड़ाओ। वो खामोशी से उसके साथ साथ बाहर दरवाजे तक गई थी और हर बार वो उसके चेहरे पर घबराहट वाज़ेह देख रही थी। सब ठीक है ना? उसने उलझते हुए पूछा। रमीज़ ने एक लम्हे उसे देखा। आंखों में अधूरा सा करार छुपा हुआ था। जी सब ठीक है दिलरुबा, उसने मुस्कुरा कर कहा, ऐसी मुस्कुराहट जो फीकी थी। राबेल ने दरवाज़ा खोला और रमीज़ ने उसे जाते हुए मुस्कुरा कर देखा और चला गया था। वो दरवाजे के पास खड़ी रही, फिर जल्दी से कदम उठाती वापस अंदर आ गई। टीवी की आवाज़ अब भी पस मंज़र में गूंज रही थी। पुलिस को शुबा है कि शहर के मारूफ कारोबारी अफराद भी इन सरगर्मियों में मुलविस हैं। उसकी नज़रें एक बार फिर इस बंद दरवाजे पर जा ठहरी थीं, लेकिन उसने सारे ख्यालात झटक कर मेज़ से पकौड़ों की प्लेट उठाई और खाने लग गई। जब मोहब्बत होती है तो अपने होने का पता देती है। हर मंजर हसीन लगता है, हर मौसम खुशगवार लगता है। दिल में अजीब सा करार आता है, बिला वजह लबों पर मुस्कान छा जाती है। दिल की धड़कन सिर्फ एक नाम लेती है। जब मोहब्बत होती है तो अपने होने का पता देती है। मोहब्बत में हर दिन खून मोहब्बत में हर दिन ख्वाब लगता है, हर आवाज़ सांस लगती है। उसके बगैर सब कुछ अधूरा लगता है। जब मोहब्बत होती है, अपने होने का पता देती है। महबूब की एक एक बात दिल को याद रहती है। इसकी एक नज़र ज़िंदगी बदल देती है। मोहब्बत में सारे खौफ प्यार लगते हैं। महबूब की याद में दिन और रात यकसां लगते हैं। हर लम्हा कीमती लगता है, हर दिन ख्वाब लगता है, हर पल नया जज्बा आबाद रहता है। मोहब्बत जब होती है अपने होने का पता देती है। घर के अंदर गाड़ी आहिस्ता से रुकी थी। सर्द हवा ने उसके चेहरे को छुआ, मगर अंदर कहीं दिल में बाहर का मौसम उतर चुका था। दरवाज़ा खुला, वो अंदर दाखिल हुआ। लाउंज में मुकम्मल खामोशी थी। इस खामोशी में भी सरमद के दिल की धड़कन जैसे साफ सुनाई दे रही थी। रुखसार बेगम सोफे पर बैठी, उनके स्वेटर के साथ शॉल लपेटे, हाथ में चाय का कप पकड़े सरमद का ही इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वो आज कितने दिनों बाद दिल से खुश हुआ था। खैरियत है आज? बड़े खुश लग रहे। कुछ खास हुआ है क्या? उन्होंने उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर पूछा। उसका ध्यान लाउंज की तरफ गया था। उसका ध्यान लाउंज की तरफ गया ही नहीं, वो सीधा ऊपर की सीढ़ियां चढ़ रहा था जब रुखसार बेगम ने उसे आवाज़ दी और वो वहीं रुक गया था। एक लम्हे के लिए रुखसार बेगम को देखा, लबों पर वही मुस्कुराहट फैल गई थी। सीढ़ियों से वापस पलटा और उनके पास आकर बैठ गया। कुछ नहीं मम्मी, बस यूं ही तो तुम कभी नहीं मुस्कुराए। कुछ तो बात है, दिल की बातें छुपाते हो, सब कुछ चेहरे पर लिखा है तुम्हारे। वो अब उसे तंग कर रही थी। उन्हें उसकी मुस्कुराहट देखकर अंदाजा हो गया कि उसकी खुशी के पीछे राबेल ही होगी। वैसे आजकल राबेल क्यों नहीं आ रही? उन्होंने जानबूझकर उसका जिक्र किया। इतना काम नहीं होता, इसीलिए वो ऑफिस में ही सारा काम कर लेती है। उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। वो नहीं आ रही तो मैं काफ़ी बोर हो जाती हूँ। आती थी तो मेरा वक्त भी अच्छा गुजरता था। वो बोलती जा रही थी, मगर सरमद का ध्यान उनकी आवाज़ में नहीं किसी और जगह था। नज़रें सामने थी मगर दिल कहीं और। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद वो अपने कमरे में आ गया। कमरे में दाखिल होते उसने दरवाज़ा बंद किया। अंदर नीम अंधेरा था। खिड़की के पास शाम का आसमान सुर्खियों से भरा हुआ था। उसने गहरी सांस ली, चेहरे पर सुकून था। फिर वो वॉशरूम में गया। नल खोला, ठंडा पानी हाथों पर गिरा तो जैसे सारी थकन बह गई थी। वजू के वजू करके वजू के कतरे जब चेहरे से बहे तो दिल भी हल्का होने लगा। कमरा खामोश था, सिर्फ बाहर से अजान मगरिब की मदम आवाज़ आ रही थी। उसने जाए नमाज बिछाई और नमाज पढ़ने लगा। नमाज पढ़ने के बाद वो काफ़ी देर वहीं बैठा रहा। फिर दुआ के लिए हाथ उठाए तो दिल खुद ब खुद ही बोल उठा था, या अल्लाह, आज तूने मुझे उसे देखने की नेमत दी, शुक्र है। तू दिलों के हाल जानता है, जो जज्बे मेरे सीने में हैं वो सिर्फ तू जानता है। ऐसे शुक्र है तेरा, तू दिलों के हाल जानता है, जो जज्बे मेरे सीने में हैं वो सिर्फ तू जानता है। ऐसे जैसे दिल में कहीं हर बात आसमान तक पहुंच रही हो। उसने दुआ मांगते हुए आंखें बंद कर ली थी, मगर दिल आंखों से भी ज़्यादा देख रहा था। राबेल का चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, उसकी मौजूदगी। मैं कुछ नहीं मांग रहा या अल्लाह, बस इतना कि उसका सुकून सलामत रहे, वो खुश रहे, और अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मुझे उसके काबिल बना दे। वक्त जैसे रुक गया था। हवा भी ठहर गई थी। कमरे में रोशनी मध्यम थी, मगर उसके अंदर एक रोशन सुकून उतर आया था। दुआ ख़त्म होते ही उसने चेहरे पर हाथ फेरा और आंखें खोल दी। वो जयनमाज से उठा और फिर बिस्तर पर आकर लेट गया। ऊपर छत को देखने लगा। आज आपको देख लिया, दिल को करार आ गया। राबेल, आपको क्या मालूम आप मेरे लिए क्या मायने रखती हैं? उसने आहिस्ता से कहा।
बाहर आसमान पर एक सितारा चमक रहा था। उसने आंखें बंद की, ऐसे जैसे अंधेरे में एक चिराग जल चुका हो। रात की खामोशी गहरी हो गई थी। शहर की रोशनियों से बहुत दूर एक वीरान सड़क पर उसकी गाड़ी साकित खड़ी थी और गर्द सन्नाटा था। इर्द गिर्द सन्नाटा था। दिल की धड़कन भी शोर बन गई थी। सड़क के किनारे सूखे पत्ते बिखरे थे जिन्हें सर्द हवा आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए घसीट रही थी। राबेल के घर से निकलने के बाद वो काफी देर सुनसान सड़कों पर गाड़ी चलाता रहा था और फिर थोड़ी ही देर पहले गाड़ी एक जगह रोक दी थी। गाड़ी के अंदर वो चुप बैठा था। चेहरे पर कोई तासुर नहीं, मगर आंखों में उलझन के साए जरूर थे। सांस के साथ मुंह से निकलती भाप जैसे दिल की जलती हुई आग को जाहिर कर रही थी। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। सर्द हवा का एक झोंका अंदर आया था। कोच के कॉलर को हिला गया। उसने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और चंद कदम चलकर सड़क के किनारे एक पथरीले ढेर पर जा बैठा। ऊपर आसमान अंधेरों में डूबा था। उसने दोनों हाथ जेबों में डाल ली। सर्द हवा उसके बालों से खेल रही थी, मगर वो बिल्कुल साकित था। नजरें जमीन पर थी, मगर दिल में तूफान मच रहा था। दिल ही दिल में एक नाम गूंजा, राबेल। एक ऐसा नाम जो उसकी हर धड़कन से जुड़ा था। उसके सामने एक मंजर जिंदा होने लगा। राबेल की हंसी, वो नजरें जो भरोसा देती थी। वो लम्हा जब उसने कहा कि मुझे लगता है अब तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए। उसने पलकें जोर से बंद कर ली, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसने अपने दोनों हाथों को सर पर रख लिया था। सांस बेतरतीब, आवाज़ भराई हुई। मैं क्या कर रहा हूँ? उसने खुद से सवाल किया। मैं उस लड़की के साथ ऐसा कर रहा हूँ जो मुझे पाक नीयत से चाहती है, जो मेरी बातों पर यकीन करती है। उसने झुककर अपना सर घुटनों में छुपा लिया और खुद से उलझते हुए धाड़ कर बोला। आवाज़ अंधेरे में गूंजी थी। मैं बेगैरत हूँ, कमीना भी हूँ। राबेल जैसी साफ दिल लड़की को धोखा दे रहा हूँ, सिर्फ अपनी खुदगर्जी के लिए। उठ खड़ा हुआ था। जमीन पर बिखरे पत्थरों को मुट्ठी में भरकर दूर फेंका। गुस्सा, नदामत और बेबसी सब एक साथ उसके वजूद से फूटने लगे। वो चलने लगा बेसन जैसे पागल हो। फिर एकदम रुक गया। सांस फूल रहा था, आंखें नम थी, मगर इनमें दर्द से ज्यादा पशेमानी थी। उसने आसमान की जानिब देखा। बादलों के बीच चांद का हल्का सा अक्स जैसे उसे तकता हो। उसकी आवाज़ वीराने में गूंजने लगी थी। वो चीखा था, इतनी शिद्दत से जैसे अपना आप चीर कर बाहर निकाल देगा। लानत है मुझ पर, लानत है मेरे हर झूठ, हर फरेब पर। सर्दी से आंखें पानी छोड़ने लगी थी, मगर उनमें नमी सिर्फ मौसम की नहीं, निदामत की भी थी। आज ही तो माफ़ी मांग कर आया था मैं, आज और कल फिर से माफ़ी मांगूंगा। किस चीज़ की? अपने धोखे की। उसने खुद से कहा था। मैं इतना बेहिस हो गया, अपनी दिलरुबा को धोखा देता रहा। मेरी दिलरुबा, वो दर्द में था, उसकी आवाज़ में कर्व था। राबेल, आप नहीं जानती मैं आपसे कितनी मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं अपना नाम, अपना दिल, अपनी रूह सब आपके नाम कर चुका हूँ, मगर मैं आपसे झूठ बोलता रहा। मैंने खुद को आपके लायक नहीं बनाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, हाथ मुट्ठियों में बंद, आंखें सुर्ख हो गई थी। इसका दिल जैसे टुकड़ों में बट रहा था। नहीं, अब नहीं, मैं आपके दिल से नहीं खेल सकता। उसने अपने सीने पर जोर से मुक्का मारा, जैसे खुद को सजा दे रहा हो। एक चीख गले में घुटकर रह गई। फिर वो धीरे से जमीन पर बैठ गया, सर आसमान की तरफ उठाया। बस, अब खत्म। आज के बाद ना कोई झूठ, ना कोई फरेब। मैं खुद को बदलूंगा। मैं वो बनूंगा जो वो चाहती है। मैं इसे इज्जत, वफा, सच्चाई देना चाहता हूँ। इसका सांस टूट रहा था। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। ठंड भी बढ़ती जा रही थी। वो जमीन से उठा, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की जाने बढ़ा, हर कदम के साथ जैसे पिछला बोझ पीछे छोड़ता जा रहा। गाड़ी के पास पहुंचा तो लम्हा भर के लिए रुका। पीछे मुड़कर देखा, सड़क अंधेरे में डूबी हुई थी, जैसे उसकी पुरानी जिंदगी वहीं दफन हो गई। इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, अंदर बैठा, स्टार्ट बटन दबाया था। इंजन की आवाज़ ने खामोशी को तोड़ा था। हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीर कर रास्ता रोशन किया। वो शर्मिंदा था, शर्मिंदगी के बोझ तले दबा जा रहा था। वो बहुत मुश्किल से ड्राइव कर रहा था। रात के अंधेरे में वो गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। पीछे रह गई वो वीरान सड़क। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कि अब तक का नावल आपको कैसा लगा। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।